प्रिय आत्मन सतगुरुदेव शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। सबुदिन भली आज मुनि समाजर अमृतवाणी को आमे स्वागत करुछु। आम सहित निमय मुनि आज उपस्थित अछंती। मुनि जी जय जीव। जय जीव। आमे आज आपण को एक प्रश्न पचारिबु। मनीष समाज मनीष समाज मनीषर प्रत्येक विवेक विचार एवं इंद्रिय माध्यम जो संसार को से अनेक काल देखी आसुची तार भितरे एक जीवनी शक्ति जहाँकि निज पाखरे अच्छी ताकू जानिबा बहुत कष्ट होची। ताहा ही प्रकृत रे सत्य, किंतु बाहर संसार को संपूर्ण रूपे मिथ्या बोली गुरुदेव प्रमाण करुचंती। तो आपण आज ताहारी उपरे बा से सत्यर प्रतिष्ठा उपरे किभली भाव में आलोकपात टिके करेंगे, जहाँकि आमर मुनि समाजर हो बा अन्य कौनसी लोक एक प्रेरणादायक एवं ज्ञान स्वरूप बा ज्ञान सहित बा सत्य सहित पहुँचवाई से माने एकमत हो पारे। आरंभ करंतु। जय जी। प्रिय आत्मान, आज अमृतवाणी की स्वागत। आज आम सत्य उपरे आलोचना रखिबा, जहाँ को सारा जगत खोजुची किंतु असत्य पछरे धाउची। असत्य पछरे सत्य को खोजी बुलुची। असत्य भितरे सत्य को खोजुची, जा फल कि से निराश होची। ए सारा संसार रे जिते लोक अछंती सबु लोक जहाँ सबु मानंती से सब मात्र दुई भाग रे विभक्त करा जाए। ये सारा पृथ्वी रे जिते लोक अछंती, हिंदू हंतु, मुसलमान हंतु, ख्रिस्टियन हंतु, यहूदी हंतु, ईसाई हंतु, जिते लोक अछंती सबु लोक मात्र दुईटी पदार्थ को मानती। गोटे सत्य और गोटे हूँ असत्य। किए सत्य को माने, किए असत्य को माने। तेणु ये जो दुईटी पदार्थ, से दुईटी पदार्थर नाम हूँ कौन ना, गोटे हूँ चेतन आ गोटे हूँ जड़। बोले जड़ तत्व कहीदेले संसार सब जड़ पदार्थ को बुझाए। सब जड़ पदार्थ को आम जड़ पदार्थ को जदि भाग भाग करवा ताले बहुत जिनिस हम। तेणु से समस्त पदार्थ को गोटे करे आउ चेतन को गोटे करे। सदगुरुदेव सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक स्वर्ग मुक्तिर रहस्य बही कहले कौन ना, आपण घरे कांथरे कागज गोटे टेबुल कर दियंतु। ताकू टेबुल रे गोटे पटे सत्य आ गोटे पटे असत्य, गोटे पटे जड़ आ गोटे पटे चेतन, गोटे पटे भल आ गोटे पटे मंद, गोटे पटे सुख आ गोटे पटे दुख, एमती गोटे टेबुल कर दियंतु। एवं जोटा सत्य चेतन ताकू गोटे साइड सब रखी भल ताकू सबदिन देखंतु, तार प्रभाव आपण ऊपर पड़िबो। भल भल प्रभाव आपण ऊपर पड़िबो। तेणु ये जड़ तत्व को कहीदेले संसार सबु जड़ पदार्थ को बुझाए। आपण यदि ताकू भाग भाग करिए, सुना गोटा जड़ पदार्थ, रूपा गोटा जड़ पदार्थ, तंबा गोटा जड़ पदार्थ, पितल गोटा जड़ पदार्थ, लुहा गोटा जड़ पदार्थ, काठ गोटा जड़ पदार्थ, ये सब गुड़ाक जड़ गोटी गोटी कर न कही समस्त पदार्थ को केवल जड़ भागे जड़ तत्व जड़ कर नेबा आ चेतन कर केवल आत्मा जीव। ये जड़ तत्वर विज्ञान नाम हूँ पदार्थ विज्ञान। जड़ तत्वर उन्नति पदार्थ विज्ञान उन्नति, किंतु चेतन उन्नति नुहे। यही जड़ तत्व निज भितर निज अस्तित्व रखे ना।
ଏହାର କଳ୍ପନା ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନ ଭିତରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା କାହାକୁ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଯାହା ଭିତରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭାବ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି, ଏ ଭାବ ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ସେ ହେଉଛି ଚେତନ। ଜଡ଼ ଭିତରେ ଜଡ଼ ଭିତରେ ଅଛିର ଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଡାକିବା, ତାର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା, ତାକୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଖୋସାମତ କରିବା, ତାକୁ ସ୍ତୁତି କରିବା, ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏ ସବୁ ସମୟ ଆମର ବ୍ୟର୍ଥରେ କଟୁଛି। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଡ଼ କହୁଛେ ସେଇ ପଦାର୍ଥରେ ଏକ କଳ୍ପନାର ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଦିଆଯାଉଛି। ସୁନାରେ ହଉ, ରୂପାରେ ହଉ, ପିତ୍ତଳରେ ହଉ, କାଠରେ ହଉ, ମାଟିରେ ହଉ, ତା ଦେହରେ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କି ଏ ଚେତନ କହୁଛି ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତା ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କହିପାରିବନି। ମୁଁ ରାମ ମୂର୍ତ୍ତି, କି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥର ମୂର୍ତ୍ତି, କି ମୁଁ କୃଷ୍ଣର ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କହିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗଢି ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ମାନିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ ସେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ କରୁଛି ତାକୁ ତିଆରି କରିକି ତାର ଶରଣାପନ୍ନ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆତ୍ମା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଆତ୍ମା ହଉଛି ଭଗବାନ। ଗୀତା, ଭାଗବତ, ବେଦ, ଉପନିଷଦ ସବୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ କଳ୍ପନାର ମୂର୍ତ୍ତି କରି ତାହାରି ପଛରେ ଧାଉଁଛେ, ଅସତ୍ୟ ପଛରେ ଧାଉଁଛେ। ଜୀବ ଜାଣିଛି ଯେ ଏହା ଲୁହା, ଏହା ରୂପା, ଏ ସୁନା, କିନ୍ତୁ ରୂପା ସୁନା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସୁନା କି ରୂପା କି ଲୁହା। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଅଛି ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅଛିର ଭାବ ନାହିଁ ସେଥିରେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଭାବ ନାହିଁ ତାହା ଅସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁଥିରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଭାବ ନାହିଁ ତାହା ଅସତ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଭାବ ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅସତ୍ୟ। ଆମେ ଅସତ୍ୟ ପଛରେ ଧାଇଁଲେ ନିରାଶ ହେଇ ଫେରିବା। ଯେମିତି ଆପଣ ଖାଲି ପକେଟରେ 100 ଥର ହାତ ପୁରାନ୍ତୁ, 1000 ଥର ହାତ ପୁରାନ୍ତୁ, 1,00,000 ଥର ହାତ ପୁରାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଖାଲି ଆସିବ। ହାତ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଆସିବ, ଗୋଟିଏ କଉଡ଼ି ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବାହାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ପକେଟଟା ଖାଲି। ସେମିତି ଅସତ୍ୟ ପାଖରୁ ଆପଣ କେବେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଜଡ଼ ପାଖରୁ ଚେତନର ଲକ୍ଷଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ହଉଛେ ଚେତନ, ଆମେ ହଉଛେ ଆତ୍ମା। ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆମେ କହିପାରିବା ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ହଉଛି ସତ୍ୟ। ଭାଗବତରେ କହିଛି ଏଣୁ ଅଶେଷ ଚରାଚରେ ଆତ୍ମା ଓ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ପରେ। ଆତ୍ମା ବ୍ୟତୀତ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅସତ୍ୟ। ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିପାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ସିନା ଅନୁଭବ କରୁଛି ସାରା ସଂସାରର ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥକୁ, ତା ଭିତରେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ତ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସେ କହିପାରିବେ କି? ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଅନ୍ୟ ଜୀବ କଥା ତାଙ୍କ ଭାଷା ତ ଆମେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୁକୁରଟିକୁ ବାଡଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତା ଭୁକିକି ତା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାଛୁରୀକି ବାଡୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବୋବେଇକି ତା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚଢେଇଟାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚେଁ ଚେଁ କରିକି କି ତା ରାବ ଦେଇକି ସେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।
କିନ୍ତୁ ତା ଭାଷା ଆମେ ଜାଣିନେ, ତାଙ୍କ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଆମେ ଜାଣିନେ। କିନ୍ତୁ ପଶୁ ପଶୁ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏକତ୍ର ହୋଇ ଚରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକତ୍ର ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏକତ୍ର ହୋଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ କ'ଣ କହୁଥିବେ ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କୁକୁରକୁ ମାଡ଼ଗୋଳ ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ଆସି କରୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ତା ସହିତ ମାଡ଼ଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି? ଇଏ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ମୋ ଭାଇକି ମାରୁଛି, ମୋ ମା କୁ ମାରୁଛି, ସେ ଆସି କେମିତି ମାରିଥାନ୍ତେ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭାବ ଅଛି। ଓକେ, ଠିକ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେଣୁ ଏ ଚେତନ କେବଳ ହିଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। କଥା ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବ ନାହିଁ ସେଥିରେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ମୁଁ ବୋଲି ଜାଣେ ନା, ମୁଁ ବୋଲି ବି କହିପାରେ ନା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଅଛି ଏ ଜ୍ଞାନ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥରେ ବା ନିର୍ଜୀବରେ ନଥାଏ। ତା ବିଷୟରେ କେବେ କୌଣସି ଲୋକ କହିପାରିବନି ସେ ଅଛି ବୋଲି। ଯିଏ କହିବ ନା ସେ ନାହିଁ, ଆଉ ନାହିଁ ବାଲାକୁ ଅଛି ବୋଲି କହିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଅଛି ବୋଲି କହିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଜୀବ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ଜଡ଼। ଏଇ ଅସତ୍ୟ ପଛରେ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ଧାଇଁବା, ଆମେ ବୃଥାରେ ଆମ ସମୟ ଯିବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ସତ୍ୟର ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ଓ ଧାରଣ କରେ ତାର ସବୁ ମନୋରଥ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ସେ ନିଜର ଜୀବନ ତମାମ କେବେ ଅସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କହିବ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କହିବ। ସେ ଯାହା କରିବ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ତାର ସବୁ କ୍ରିୟା ଫଳବତୀ ହେବ। ତାର ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ କେବେ ଅସଫଳତା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଯେ ଜାଣେ, ତାର ଆତ୍ମା ଏତେ ବଡ଼, ଏତେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେ ଜୀବରୁ ଜୀବାତ୍ମା ନୁହେଁ, ପରମାତ୍ମା ହୋଇଯାଏ। ସଦ୍ଗୁରୁ କହିଲେ ଯେ ଏ ସଂସାର ମଣିଷକୁ ମହାତ୍ମା କହୁଛି, ମୁଁ ସେମିତି ପରମାତ୍ମା କହିଲି। ମହା ଅର୍ଥ ଯାହା, ପରମ ଅର୍ଥ ତାହା। ତେଣୁ ମୁଁ ମଣିଷକୁ ପରମାତ୍ମା କହୁଛି। ତେଣୁ ତାର କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଯେ ଏହି ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିନେଲା ସେ ଧନ୍ୟ, ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସୂତ୍ର କହୁଛି, ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ରିୟାଫଳ ସହିତମ୍। କ୍ରିୟାରେ ଫଳର ଆଶ୍ରୟ, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଖୋଜିବ। ଏଇ ସତ୍ୟ ବା ଆତ୍ମାକୁ ସଫଳତାର ମୂଳ। ସବୁ ଆତ୍ମା ସବୁ ସଫଳତାର ମୂଳ। ଯଦି ଯୋଉ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ସେ ଶରୀର କିଛି କ୍ରିୟା କରିପାରିବନି। ସେ ଶରୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିପାରିବନି। ସେ ଶରୀର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ସଂସାର ସେଇ ସମୟରେ ସୁଖୀ ହେବ ଯଦି ସେ ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି, ଅସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ତେଣୁ ଅସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? କେମିତି ଅସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବ? ନା, ଅସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବା ମାନେ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ସତ୍ୟକୁ ଆଦରି ନ ନେବା। ଆମେ ଘର କରିଛେ, ଘରଟା ଜଡ଼, ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ିବା କ'ଣ? ଆମେ ଘରେ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ରହିବା। ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଖାଦ୍ୟ ଜଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଖାଇବା। ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଛେ, ତାହା ଆମ ମୂର୍ଖାମିର ପରିଚୟ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବ ହବା ଦରକାର। ସତ୍ୟ କ'ଣ? ସତ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରେ, ମୁଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ପାଖକୁ ଯିବେ। ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ, ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ଆପଣ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଜ୍ଞାନତା, କୁସଂସ୍କାର ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କଟିଯିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ମନେ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫଳବତୀ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ଅସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ସାଧନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେ ସତ୍ୟରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଆଜିର ଅମୃତ ମୁନି ସମାଜର ଅମୃତ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦିଆହଉଛି। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୁନିଜୀ। ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଆମେ ଆଶା କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାରରେ ଏ କଥାଟି ଲାଗିବ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏତିକିରେ ରହିବା। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ। ଜୟ ଜୀବ।